गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। ये भिडियो आम स्पेशल ओटीटी 2025 किसी सोशल साइंस रो क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो एथिरे आम देखा कि थियोरी क्वेश्चन थियोरी रु आम किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कसन करने। तो देखा कौन अच्छी ना ये सुल्तान मामूद को शासन संपर्क में आम शाहनामा पुस्तक रू जापर जोटा कि शाहनामा पुस्तक किए ना फिरदौसी द्वारा रचित होइछि। तापरे मिनहाज उद्दीन सिराज तांको द्वारा कौन होइछि ना तबाकत इ नासिरी यह लिखाई से कौन ना मोहम्मद घरी इल्तुतमिश एवं बलबन तांको विषय रे एथिरो आमे जानि परिबा कौन ना तबाकत इ नासिरी रे जहाँकि मिनहाज उद्दीन सिराज द्वारा यह लिखाई। तापर आ गोटे पॉइंट रही तुगलकनामा एथिरे आमे मोहम्मद बिन तुगलक शासन कार्य संपर्क में जानि परिबा। ए तुगलकनामा को लिखिछंती किए ना अमीर खुसरू द्वारा रचित कौन ना तुगलकनामा से आमे मोहम्मद बिन तुगलक कार्यकलाप संपर्क में जानि परिबा। तापर अछि बाबरनामा आमे बाबर विषय जापर निजे बाबर लिखिं आत्मजीवनी जोटा कि बाबरनामा। तापर आमे अकबरनामा रे आमे अकबर आउ लिखिं किए ना आबुल फाजल लिखिं अकबरनामा से आमे अकबर विषय तथ्य जापर। तेज ए दुईटा जान गोटे हूँ बाबरनामा आ गोटे अकबरनामा। बाबरनामा को निजे बाबर लिखिं एवं अकबरनामा को लिखिं आबुल फाजल। तापर अधिक जदि देखा अमीर खुसरू तांको द्वारा लिखित कौन ना खाजाइन उल फुतु एथिरे आमे अलाउद्दीन खिलजी को राज्य जय संपर्क में जहाँ वर्णना रही आम जापर जो जहाँ को कि अमीर खुसरू रचना करिसेंती कौन ना खाजाइन उल फुतु। तापरे फिरोज शाह तुगलक तांको संपर्क में किए ना अफीफका कौन लिखिसेंती ना तारीख इ फिरोज शाही पुस्तक से किए लिखिसेंती ना अफीफका लिखिसेंती क्या विषय रे ना फिरोज शाह तुगलक को संपर्क में विभिन्न सूचना देइछंती। तापर जदि देखिबा हुमायून को भौणी किए ना गुलबदन बेग हुमायून नामा लिखिछंती कौन ना हुमायून नामा से हुमायून को विषय अनेक कथा आलोचना करिछंती तांकर भौणी गुलबदन जे कि हुमायून नामा लिखिछंती। हाँ राजा हुमायून को विषय संपर्क विभिन्न तथ्य रही से। तापर देखिबा इनायत खां कि लिखिं ना शाहजान नामा से मोगल सम्राट शाहजान को संपर्क में अनेक तथ्य आम जापर। तापरे बाबरनामा रो अन्य नाम होउची तुजुक इ बाबरी। तबे बाबर तांको निजर आत्मजीवनी जो बाबरनामा लिखिं तार अन्य नाम होउची तुजुक इ बाबरी। तापरे मिनहाज उद्दीन सिराज जे कि तबाकत इ नासिरी लिखिथिले। तापरे आमे जिबा धर्मवाणी विभिन्न धर्मवाणी कबीर को धर्मवाणी कौथिरे रही ना बीजक ग्रंथ रे से दोहा लिखाई। दोहा माने दुई धाड़िया कविता लिखाई सेटा हूँ कबीर को धर्मवाणी से आम जापर। दोहा जो दी धाड़िया कविता गुड़ी को दोहा कह जाए सेटा कौटी रही ना बीजक ग्रंथ रे रही। तापरे कौन ना आदि ग्रंथ बा गुरु ग्रंथ साहेब से आम नानक नीतिवाणी संपर्क में आम जापर। नानक तापरे देखिबा श्री चैतन्य तांकर बाणी कौथिरे रही ना चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तक आम चैतन्य बाणी सब जापर। तापरे कृष्णदेव राय आमुक्त माल्यव
ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟବ ପୁସ୍ତକରୁ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋଆରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ଚର୍ଚ୍ଚର ନଥିରୁ ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବା। ତାପରେ କୋଲକାତାରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗ ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ନଥିରୁ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବା? ଗୋଆରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ଚର୍ଚ୍ଚରୁ। ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁଥିରୁ ଜାଣିବା? ନା କଲିକତାରେ ଥିବା ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗରୁ। କଲିକତାର ପୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାମୁଦ ଗଜନୀ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖ। ତ ଦେଖିବା 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆଲପ୍ତଗିନ ଗଜନୀ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 977 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସାବୁକ୍ତଗିନ ଏହାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ 997 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାରତରୁ ଧନରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲା। ସେ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1027 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ 17 ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଯିଏକି 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1027 ମାନେ 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 17 ଥର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମାମୁଦ ପଞ୍ଜାବ, ସୁଲତାନ, ଥାନେଶ୍ୱର ଆଦି ଅଧିକାର କରି ନିଜର ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଜାବକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାମୁଦ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଭାରତରୁ ଗଜନୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାମୁଦ ଯିଏକି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଗୁଜରାଟର ରାଜା ଭୀମଦେବ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଜରାଟର କାଥିୱାୱାଡ଼ା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତାପରେ ମାମୁଦଙ୍କୁ ବାଗଦାଦର ଖଲିଫା ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ସମନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ବାଗଦାଦର ଖଲିଫା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ମାମୁଦ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ କିଏ ନା ପାରସିକ କବି ଫିରଦୋସୀ। ସେ ଶାହାନାମା ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଫିରଦୋସୀ ଯିଏକି ଶାହାନାମା ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ସେ ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାମୁଦ ଆଲବେରୁଣି ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। କିଏ ନା ଆଲବେରୁଣି। ତାହେଲେ ସେ ଆଲବେରୁଣି ବହୁ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହିବା ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ତହକିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ। ତାପରେ ମାମୁଦଙ୍କ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘୋର ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ 1175 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଲତାନ ଅଧିକାର କରି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜା ଯିଏକି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କୁ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିରୋରୀ ଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। 1191
1191 ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ତେବେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ଆମର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ସାହାବ ଉଦ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ। ସାହାବ ଉଦ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ। ତେବେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ସେ ପରାଜୟକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ପୁନର୍ବାର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କେବେ ନା 1192। ତେବେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା 1191, ବର୍ଷେ ପରେ ହେଲା ପୁଣି 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1192ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଥିରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ତାହା ଦେଖି କନୌଜର ରାଠୋର ବଂଶୀୟ ଶାସକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦୱାର, ଯେଉଁଟାକି ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଭାରତରୁ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ସ୍ୱଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ କିଏ ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ସେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, କାଲିଞ୍ଜର ଏବଂ ମାହୋବା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସେନାପତି ଇଖତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଲାହୋରଠାରେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଥିଲେ କିଏ ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାସ ବଂଶ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜାଣିପାରିବା। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆମେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବା, ଯିଏକି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ। ତାପରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରତିହାର ମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟଶାଳ ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତିହାର ମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଦେଇଛି ପ୍ରତିହାର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ, ତାପରେ ଯାଦବ ବା ଦେବଗିରି ଯାଦବ, ହୟଶାଳ ବା ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ତାପରେ ଚୋଳ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ତାପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ସିଂହଳ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତିହାର ମାନେ ଥିଲେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜପୁତ ଜାତି ଉତ୍ତର ଭାରତର। ପ୍ରତିହାରର ଅର୍ଥ ଯୋଗୁଆଡ଼ି। ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଗିରିପଥ ଦେଇ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ବହୁ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଗିରିପଥକୁ ଜଗୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିହାରମାନଙ୍କର ସେହିପରି ନାମକରଣ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରତିହାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିହାରମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ କାଥିୱାଡ଼ ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ପୁସ୍ତକ ରାଜଶେଖରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ 840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଜୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 840ରେ ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ। ସେ 890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ 50 ବର୍ଷ ପରେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ, ଯିଏକି 890ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ। ସେ 890ରୁ 908 ମାନେ 18 ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ବଙ୍ଗ ଅଧିକାର କରି ତାହାକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିହାରମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କନୌଜ ଥିଲା। ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ବହୁ କବି ଆଉ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଶେଖର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ରାଜଶେଖର ଯିଏକି କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ।
तापर जिबा चोल वंश को। चोल वंश जदि देखिबा प्रथम शताब्दी रे दक्षिण भारत में सृष्टि होइथिबा राज्य मानक मध्यरु चोल राज्य थिला अन्यतम। एहार राजा प्रथम राजराज जे कि 985 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। चोल मानकर प्रथम राजराज से चालुक्य पांड्य एवं चेरी मानक परास्त करथिले। से मध्य बेंगी जोटा कि आंध्र प्रदेश उपकूलवर्ती अंचल अधिकार करथिले। चेरी मानक परास्त करी से तांकोठारु एक विशाल सैन्यबाहिनी छड़ाई आनिथिले। विभिन्न राज्य जय करी से एक विशाल साम्राज्य सृष्टि करथिले। से 1000 ख्रीष्टाब्द रे तांकर राज्यर जमी माप किए करथिले ना प्रथम राजराज से 985 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। आ 1000 ख्रीष्टाब्द तांकर राज्यर जमी माप कार्य समाप्त करथिले। तापर प्रथम राजराज धर्म क्षेत्र में सहनशीलता अवलंबन करथिले। तांजोर ठारे थिबा राजराजेश्वर शिव मंदिर विष्णु मंदिर तांकर अक्षय कीर्ति। से मध्य नेगापत्तनम ठारे एक बौद्ध मंदिर निर्माण रे सहायता करथिले। से समुद्र पथरे मसला चा मूल्यवान पत्थर कार्पास वस्त्र आदि पश्चिम एशिया को पठाई बहु अर्थ उपार्जन करी राज्य को समृद्ध करथिले। तापर देखिबा मुत्तारायर नामक एक छोट शासक वंश कावेरी नदीर त्रिकोण भूमि अंचल रे बास करुथिला। मुत्तारायर नामक गोटे छोट शासक वंश कावेरी नदी कूल से माने कांचीपुरम रो पल्लव राजवंश रो करद राजा थिले। करद राजा उरायूर रो चोल वंशर विजयालय मुत्ताराय मानंकु परास्त करी तांजाभूर जोटा कि तांजोर नगर स्थापन करथिले। तांकर परवर्ती वंशधर माने पल्लव एवं पांड्य राज्य अधिकार करी चोल साम्राज्य सृष्टि करथिले। तापर प्रथम राजराजଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ पुत्र होउछन्ती राजेंद्र चोल। से किए ना 1022 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। तांकर परी से थिले जणे विचक्षण योद्धा। तांको समय रे नौबाहिनी दक्षता वृद्धि पाइथिला। तबे राजेंद्र चोल तांको समय रे हिथिला कोन ना हमर नटराज नृत्य मुद्रा रे थिबा नटराज मूर्ति से तबे नटराज मूर्ति से समय निर्मित। तापर चोल मानकर राजधानी थिला तांजाभूर बा तांजोर। तापर से चोल मानकर कौन देखिबा ना कृषक मानक नहीं गढ़ी उठिथिबा ग्राम को चोल मानक समय रे ऊर कहा जाउथिला। ऊर केते गुड़िए ऊर तबे से ग्राम केते गुड़िए ग्राम को नहीं ऊर को नहीं एक ग्राम परिषद गठित होउथिला। ग्राम परिषद ग्राम नुहे ग्राम परिषद किछि ऊर को नहीं कि ग्राम परिषद जहार नाम थिला नाडू ताकू कहा जाउथिला नाडू। तापरे बेलाड़ जातिर धनी कृषक माने नाडूर शासन को नियंत्रण करुथिले। किछि धनी कृषक जो माने थिले बेलाड़ जाति से माने से नाडूर शासन को नियंत्रण करुथिले। तेबे कोन जानले ने कृषक मानक नहीं गढ़ी उठिथिबा ग्राम को ऊर कहा जाउथिला। केते गुड़िए ऊर को नहीं कि गोटे ग्राम परिषद गठित होउथिला। से ग्राम परिषदर नाम थिला नाडू। ताले ऊर प्रथमे होची ऊर तापर हैला नाडू। से नाडूर शासनकर्ता होउछन्ती बेलाड़ जातिर धनी कृषक। यह थिला चोल मानकर शासन समयर एई नामकरण। तापरे चोल मानक समय रे ब्राह्मण माने बास करथिबा ग्राम गुडी को ब्रह्मादेय कहा जाउथिला। ब्रह्मादेय प्रत्येक ब्रह्मादेयर शासन ब्राह्मण मानक नहीं गठित सभा द्वारा परिचालित होउथिला। सभा विभिन्न कमिटी बा भारियम रो सदस्य मानक निर्वाचित करी सेमानक सहायता ग्रामर बगीचा पोखरी जलसेचन मंदिर आदिर उन्नतिमूलक कार्यमान तदारख करुथिला।
ସେ ଭାରିୟମର ସଦସ୍ୟ, ସେ ସଭା କମିଟି ବା ଭାରିୟମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏସବୁ କରାହେଉଥିଲା। ତେବେ ଭାରିୟମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାମ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖି ରଖାଯାଉଥିଲା। ଜଣେ ବାଳକଙ୍କୁ ଡାକି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଉଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଉଠାଯାଇଥିବା ତାଳପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ଭାରିୟମର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ, ତେବେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଜଟାବର୍ମନ ସୁନ୍ଦର ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜଟାବର୍ମନ ସୁନ୍ଦର ପାଣ୍ଡ୍ୟ। ସେ 1251ରୁ 1268 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରଥମ ଜଟାବର୍ମନ ସୁନ୍ଦର ପାଣ୍ଡ୍ୟ। ତାହେଲେ ସେ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଥିଲେ ମାରବର୍ମନ କୁଳଶେଖର ପାଣ୍ଡ୍ୟ। ମାରବର୍ମନ କୁଳଶେଖର ପାଣ୍ଡ୍ୟ ସେ 1268ରୁ 1310 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ତୃତୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଏବଂ ରାମନାଥ ହୟଶାଳଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପରିବ୍ରାଜକ ମାର୍କ ପୋଲୋ, କିଏ? ମାର୍କ ପୋଲୋ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। କାହା ସମୟରେ? ନା ମାରବର୍ମନ କୁଳଶେଖର ପାଣ୍ଡ୍ୟ। କୁଳଶେଖରଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟ। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମଦୁରା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କୟଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର। ତାପରେ ଦେଖିବା ହୟଶାଳ ବଂଶ। ହୟଶାଳ ବଂଶ ଆଧୁନିକ ମହୀଶୂର ଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ବିଟିଗ ବା ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହୟଶାଳ ବଂଶ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ, ସେ ଅନ୍ୟତମ ରାଜା ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିବେ ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ। ସେ ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ ଥିଲେ ହୟଶାଳ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାଦବ ବଂଶ। ତେବେ ଯାଦବମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦେବଗିରି, ଯେଉଁଟାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୌଲତାବାଦ ସହର। ତେବେ ସେମାନେ କଲ୍ୟାଣୀରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ଦେବଗିରି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୌଲତାବାଦ ସହର। ତାପରେ ଭିଲ୍ଲିମା ଥିଲେ ଏଇ ଯାଦବ ବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନରପତି। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୈତୁଗୀ ବା ଜୈତ୍ରପାଳ କାକତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଜୈତ୍ରପାଳଙ୍କ ପରେ ସିଂହିତା ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ସେଇ ଯାଦବ ବଂଶର, ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖାଲଜୀ ସେ ଦେବଗିରି ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ଶଙ୍କର ଦେବ, ହରପାଳ ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଯାଦବ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବଂଶୀ ଶାସନ, ତା'ର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱକୁ ଦେଖିନେବା। ତେବେ 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମେଜୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମେଜୟ, ଯିଏକି ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କଳଚୁରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର
ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ, ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ଜନମେଞ୍ଜୟ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନର ସୋନପୁର। ସୋନପୁର ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଏହାପରେ ଜନମେଜୟଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ଯଯାତି, ଯିଏକି 822 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। 922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ବିନତିପୁର ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଯାତି ନଗରକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯଯାତି ନଗରକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କଳଚୁରୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ସହିତ ଉତ୍କଳରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଭୌମକରମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯଯାତିଙ୍କ ପରେ ଭୀମରଥ, ଧର୍ମରଥ ଏବଂ ନହୁଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି 1023 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭୌମକରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସେ କନୌଜରୁ ଯାଜପୁରକୁ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ। କନୌଜରୁ ଯାଜପୁରକୁ ତାହେଲେ 10,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। କିଏ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି। ତାଙ୍କ ପରେ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ, ପୁରଞ୍ଜୟ ଆଦି ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ବା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତେବେ ସମବଂଶୀମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଏକ ଧର୍ମପୀଠ। ଏହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ନାଭିଗୟା ଆଉ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ତଥା ସପ୍ତମାତୃକା ପୀଠ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ।